Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Oh, 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 He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. All that is good comes from above. All that is good comes from above. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Dear God, there is coronavirus, and us kids can't go to school much. Please make the corona weaker and not stronger. We also have to wear masks even to church.
There's many corona patients that is suffering. Help them. Make us be like you more. Thanks for loving us. Amen. Hello everyone. Welcome to Yedam Church. I'm so glad you're here. We're going to have fun learning what Jesus says today. Let's get started. Please open your Bible. We're going to read John chapter 11, verse 25 to 26. Let's read it all together. You can read it in either English or Korean. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? 때는 예수님께서 자신을 죽이려는 유대인들을 피해 요단강 건너편에 제자들과 계신 때였어요. 한 사람이 찾아와서 이렇게 얘기하는 거예요. 예수님, 지금 나사로가 병들었어요. 와서 고쳐주세요. 예수님께서는 이 병은 죽을 병이 아니라 이를 통해서 하나님이 영광을 받으실 거고 하나님의 아들이 영광을 얻게 될 것이다 라고 말씀하세요. 이 말은 예수님께서 나사로의 이 문제를 해결해 주심으로써 하나님 아버지께서 살아계심이 드러나게 될 것이고 예수님께서 하나님께서 보내신 분이라는 게 드러나게 될 것을 얘기해 주고 계신 거예요. 예수님께서는 이 말을 들으시고 곧바로 떠나지 않으시고 이틀이나 그곳에 그대로 계셨어요. 여러분, 예수님께서 왜 이틀이나 그곳에 계셨을까요? 예수님이 도착하셨을 때는 이미 나사로가 죽은 지 4일이나 지났어요. 나사로의 동생 마르다와 마리아는 마음이 아파서 막 울고 있었고 그들을 위로하기 위해 많은 사람들이 위로하기 위해 왔어요. 그때 어떤 사람이 마르다에게 예수님이 오고 계신 걸 얘기해 줬어요. 마르다는 나가서 예수님을 맞이하게 돼요. 그리고 이렇게 얘기해요. 예수님이 여기 계셨더라면 제 오빠가 죽지 않았을 거예요. 그러나 지금이라도 무엇이든지 예수님께서 구하시면 하나님이 주실 줄 믿습니다. 라고 그렇게 얘기해요. 그때 예수님께서는 내 오빠가 살아날 것이다. 라고 분명하게 말씀해 주세요. 예수님께서는 죽은 나사로를 다시 살리실 것을 얘기해 주고 계신 거예요. 그런데 마르다가 이것을 믿었을까요? 못 믿었을까요? 믿지 못했어요. 그래서 이렇게 얘기했어요. 예수님이 내 오빠가 다시 살아날 것이다 라고 얘기했는데 내 예수님 마지막 날에 모든 사람들이 다시 살아날 때 모든 사람들이 다시 부활할 때 그때 다시 살아날 줄 믿습니다 라고 얘기했어요. 예수님이 지금 살리시겠다고 말씀하시는데 그것을 믿지 못한 거예요. 그래서 예수님께서는 다시 분명하게 나는 부활이고 생명이다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무려 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 물으세요. 그때 마르다는 또 믿지 못해서 예수님, 그렇습니다. 예수님은 그리스도시고 세상에 오신 하나님의 아들이신 줄 제가 믿습니다라고 얘기해요. 말은 이렇게 얘기하지만 믿지 못한다는 거예요. 그때 마르다는 가서 마리아에게 예수님 여기 오셨어. 예수님이 너 보자고 하시는데 하고 마리아를 가만히 불러요. 마리아는 갑자기 일어나서 달려서 예수님께로 뛰어나가게 되죠. 사람들은 마리아가 통곡하러 무덤에 가는 줄 알고 같이 따라왔어요. 마리아가 예수님을 보자마자 예수님께 엎드려서 예수님이 여기 계셨더라면 제 오빠가 죽지 않았을 거예요 라고 똑같이 마르다와 똑같이 얘기해요. 그때 예수님께서는 그를 어디에 두었느냐 라고 말씀하세요. 그때 주님 와서 보세요. 예수님은 나사로가 있는 무덤에 가셨어요. 그리고 우세요. 이것을 보고 사람들이 저 오빠 예수님이 얼마나 나사로 사랑하셨는지, 또 어떤 사람들은 정말 눈먼 자의 눈을 뜨게 한 이분이 이 사람을 죽지 않게 할 수 없었을까? 라고 얘기해요. 예수님께서는 마음에 또 비통해 하시고 속으로 비통해 하세요. 예수님께서는 왜 우셨을까요?
정말 사람들의 말대로 나사로를 사랑하셨기 때문에 오셨을까요? 예수님이 나사로를 사랑하신 건 맞아요. 그런데 어쩌면 예수님이 오신 이유는 그것 때문이 아니라 정말 내가 생명을 주려고 왔는데, 내가 하나님의 놀라운 능력을 전해주려고 왔는데 그들이 믿지 못하자 마음이 아프신 거예요. 예수님께서는 지금도 마찬가지예요. 우리가 하나님이신 예수님이 우리와 함께 하시는데 우리의 삶의 어려움 때문에, 절망 때문에 우리가 예수님의 그 능력을 믿지 못하고 예수님을 믿지 못했을 때 예수님께서는 정말 마음이 아파하세요. 우리 이렇게 얘기할 수도 있어요. 어떤 사람들은 정말 내가 원하는 때에 정말 절망 가운데 정말 예수님이 어디 계셨을까 이렇게 얘기를 해요. 예수님, 제가 정말 힘들 때 예수님 어디 계셨어요? 제가 정말 힘들 때 예수님 어디 계셨어요? 예수님이 여기 계셨더라면 우리 오빠가 죽지 않았을 거예요. 예수님, 그때는 어디 계셨어요? 내가 힘들 때, 내가 절망할 때 예수님 어디 계셨어요? 라고 그렇게 얘기하는 사람이 있어요. 그런데 예수님께서 때로 우리의 기도에 지체하실 때, 때로 기도에 바로 응답하지 않으신 이유는 우리에게 하나님의 놀라운 일을, 살아계심을, 하나님의 부활의 능력을 경험시켜 주려고 우리에게 그렇게 하실 때가 있어요. 우리는 이것을 항상 기억해야 돼요. 예수님께서는 하나님께 기도하시면서 하나님, 제 기도를 들으신 것을 감사합니다. 언제나 제 기도를 들으신 것을 감사합니다. 라고 얘기하시면서 무덤 문에 돌이 굴려 놓으라고 말씀하셨거든요. 그리고는 큰 소리로 나사로야 나오너라 라고 얘기하세요. 그때 나사로가 배로 동인 채 다시 살아나게 돼요. 사랑하는 여러분, 예수님께서는요 지금 우리에게 예수님의 놀라운 그런 부활의 능력을 경험하길 원하세요. 그런데 때로는 우리는 우리의 삶의 문제로, 절망 때문에 정말 낭망해서 예수님의 그 놀라운 그 능력을 우리가 믿지 못할 때가 있어요. 부활의 능력을 믿지 못할 때가 있어요. 그런데 예수님께서는 지금 우리 삶에 함께 하시고 역사하시는 하나님이라는 것을 우리는 믿어야 된다는 거예요. 여러분, 지금 어려움 가운데 있으십니까? 절망 가운데 있으십니까? 왜 예수님 지금 역사하지 않으시냐고 여러분 원망하고 있지 않습니까? 주님 여기 계셨더라면 더 좋았을 것을, 주님 제 삶에 어려운 그 시기에 주님 어디 계셨습니까? 주님 계셨으면 좋았을 것이라고 그렇게 말하고 있지는 않습니까? 근데 사랑하는 여러분, 예수님께서 왜 이틀을 더 거기 머무셨을까요? 왜냐하면 나사로가 다시 살아나는 것을, 다시 부활하는 것을 경험시켜 주기 위해서, 우리에게 놀라운 하나님의 능력을, 하나님이 살아계심을 보여주기 위해서 그러셨던 거예요. 우리는 그 하나님을 믿고 의지해야 돼요. 저는 저와 여러분이 부활이신 예수님을, 다시 살게 하시는 예수님을 믿으시는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 우리 예수님께서는 우리의 죄를 위해 십자가에서 죽으셨어요. 그리고 다시 살아나셨어요. 예수님께서 다시 살아나셨듯이 우리도, 예수님 믿는 우리도 다시 살아날 거예요. 저는 우리 모두가 그것을 믿으시는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리에게 가장 좋은 것 주길 원하시는데 우리는 때로 기도를 바로 응답하지 않으신다고 불평하고 원망할 때도 있었습니다. 그러나 우리가 다시 살게 하시는 능력을 가지고 계신 예수님만 믿게 하시고 우리가 절망하지 않고 부활이신 예수님께서 나와 함께 하신다는 걸 믿고 하나님을 의지하게 하시고 하나님의 놀라운 일을 경험하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는
부활이고 생명이신 예수 그리스도의 은혜와 우리에게 가장 좋은 것을 주기를 원하시는 하나님의 사랑과 우리 안에 계셔서 우리 애를 다시 살게 하시는 성령님의 교제가 오늘 예수님만 온전히 믿고 지금 예수님께서 나의 삶에 큰 은혜를 베푸실 것을 믿는 주님의 사랑하는 자녀 위에 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.